ਜੀ 3.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਵਾ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। माशाल्लाह 3300 दाना है। पानी बहुत ज्यादा है ना 3300 ग्रास है कोई पंगैस देने ते पट्ठे किन्ने क पा खड़े जी हुण तक गावां दे पट्टे खा जांदी है आराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूँ, उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिसने रेत के टीले पर जमीन से तकरीबन 13-14 फुट ऊंचे टीले पर मछली फार्म बना के और उसमें मछली पाल कर 4 एकड़ की मछली थोड़ी सी जगह में पाल के सबको हैरान कर दिया। यह है उसकी लगन और उसकी मेहनत। उसने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि कर दिखाया। हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो ख्वाब कम देखते हैं और काम ज्यादा करते हैं, और अगर ख्वाब देखते हैं तो उनको हकीकत में बदलते हैं। और यही हकीकत है इस देसी फार्म की। यहाँ सब कुछ खालस है, ना कोई दिखावा ना कोई ड्रामा, बस मेहनत, सच्चाई और देहात की असल खुशबू। यही हमारा मकसद है। इस चैनल पर आपको वो सब कुछ दिखाया जाएगा जो असल है, देसी है और काबिल फख्र है। कोई चीज ऐसे घर में बैठ कर ही क्या सराइयां करके इस चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा आपसे वादा है। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सब नूं पहला अपना मुख्तसर जा तारफ कराओ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, अच्छा, ये चक नंबर 471 जिला लिया। ठीक हो गया। अच्छा, कितना चिर हो गया जे फिश फार्म बनाया? इनू असी तकरीबन बनाया 11वें महीने च बनाया सी। अच्छा, ते बस होंदे तो बाद बस सीजन आया तो फिर मच्छी बच्चा पाया। अच्छा, ज्यादा सानू वैसे पानी वास्ते ही असी बनाया सी। सही है। सोलर का तुहानू पता है बदल आ गए, पानी टुरदा नहीं, उस वास्ते बनाया सी ते फिर नाल मच्छी पाती। सही। अच्छा, एदी ना पैमाइश दसो किन्नी जे? ये पैमाइश है तकरीबन विगे तो विगा विच जेड़ी जगह है ना जी। 3.5 कनाल जगह है। यानी 3.5 कनाल विच हाँ, पानी जड़ा एम चढ़ाई दे रुख होएगा कोई 80-90 फुट? 100 फुट पूरा। अच्छा, ते किले दा मत्था है ना? हाँ, सही है। ते एवें 200 फुट है। ते एदी गहराई किन्नी जे? इनकी गहराई अगर इत्थे तक जिथे तक पानी की किनारी है ना जी, अगर इत्थे तक पानी आंदा है ते विच इनकी गहराई तकरीबन 10 फुट है, 10 तो 11 फुट। यानी ए जिथे हुण पानी खलोते आवे इत्थे तक तकरीबन 9 फुट के करीब होने। 9 फुट पानी खलोते आई है। हाँ। सही है। विच बंदा खलो के हाथ उत्ते करे कोई नजर नहीं आता। सही है जिथों साडा एग्जॉस्ट पाइप लग्या ना फसलों नूं, जी, उहदे तो उत्ते अगर तकरीबन 6.5 तो 7 फुट पानी उहदे तो उत्ते रहिंदा है। सही है। 3-4 फुट पानी उहदे तो पैप तो थल्ले, अगर यानी पैप तुसीं खुला भी छड्डता है ना 3-4 फुट पानी थल्ले रहना है, वो नहीं निकलना। यानी अगर वो जरा तुहां फसलां नूं पानी देंदे हो सारा पानी भी अगर निकल जाए ना 3 तो 4 फुट 3.5 फुट 3.25 फुट इन्ना पानी जड़ा है ना वो विच फिर भी रहेगा। सही, क्योंकि वो थल्ले है, जमीन दे लेवल तो थल्ले। सही है। अच्छा, हुण ये दसो इहदे विच मच्छी किन्नी पाई जी? इस टाइम इहदे च तकरीबन 3300 दाना है, 3200-3300 दाना। जाया छोटा कोई हो गया होवे कोई 150 तो लहदा चीज है, लेकिन 3300-3400 दाना पाया। 3.5 कनाल विच 3300 तो हाँ, मतलब वही एवरेज ढेर सारी तां चुक के नहीं पहाड़ी किले विच 8-9 हज़ार पांदे ने। की वजह भाई? पानी बहुत ज्यादा है ना, नाले दूसरा गल है कि साढ़े को सोलर ते बोर है, हाँ, डेली चलता रहिंदा, ताज़ा पानी फ्रैश रहिंदा। असी पहले बाहर बोर चलाईदा सी जेड़ा, हुण पक्का इहदे विच ही चलदा है ते इहदे तो जूं ही इहने फुल होना असी पानी एग्जॉस्ट करदे। ठीक है। पानी ताज़ा ही रहना है, पुराना पानी होने नहीं दिंदे असी। ठीक हो गया। ते ये जेड़ा तुहाडा सोलर बोर है ये किन्ने इंच दा वे? 7 इंच का, 6-7 का। 7 इंच दा। ठीक है। वो 7 इंच पानी ढेर सारा आंदा है ना? हाँ, डेली तकरीबन सानू अगर फुल थले फुल पानी काट दईए ना ते एक दिन च जेड़ा है ना वो फुल कर देगा, दूसरे दिन असी चलान तो बगैर विच बोर नहीं चला सकते। अच्छा, ये हुण जेड़ी 3300 मच्छी दसी जे पाई जे ये केड़ी नस्ल दी जे? इहदे च ज्यादा सारी विरास ही है, कोई बाकी थोड़े बहुत 3300 तो लहदा ने जेड़े दाने ने, बाकी यानी 3300 ग्रास है।
3300 ਗਰਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਨੇ 40-50 ਦਾਣੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 40-50 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੰਗੈਸ ਦੇ ਨੇ 20-30 ਦਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3300 ਮੱਛੀ ਗਰਾਸ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜੇ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਟਅੱਦੂ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 300 ਦਾਣਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਾਈਆ ਦਾ, 1.5 ਪਾਈਆ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਈਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਸ ਵੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਸ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਸ਼ਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 6-7 ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਦਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ 2.25 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦਾਣੇ ਸੀ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.25 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1.5 ਕਿਲੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 1.5 ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਾ ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਤਲਬ ਈਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਂ 3300 ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਖੜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੂਸਣ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਈਦਾ ਸਵੇਰ ਕੋਈ 3-4 ਮਗਰੇ ਸਵੇਰ ਸਿੱਟ ਜਾਈਦਾ, 2-3 ਮਗਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਿੱਟ ਦੇਈਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਖੜਦੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਦਊਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਈ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਯਾਨੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, 2 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦ ਪਿਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਥੈਲਾ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਗੰਦ ਪਿਲ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੈਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖੋਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਾਫ ਮੌਸਮ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਚਲੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ 2.5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 2000 ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1000 ਦਾ ਨਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 2.5 ਇੰਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਹੀ ਹੈ। 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਗਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਬੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੋਰ ਲਾਏ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ? 15 ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ? 7 ਇੰਚ ਦਾ। ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? 36 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 420 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ 32 ਪਲੇਟਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਹੁਣ 585 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। तो जी दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और साथ में अगर आपको कुछ भी मालूमात चाहिए हो किसी बारे में भी, गोट फार्मिंग, फिश फार्मिंग, और बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।